قرآن اگر علم ہے محمد مجسم علم ہے، قرآن اگر مشکل کشا محمد مشکل کشا، قرآن اگر معصوم محمد معصوم، قرآن اگر ذکر محمد ذکر سنانے والا، قرآن اگر شفا محمد مکمل شفا، قرآن اگر حق ہے محمد مکمل حق ہے۔ مجھے ایک سوال کرنے کا حق ہے سارے بچے سے کہ بھائی دنیا میں کتنی کتابیں لکھنے والے رائٹرز ہیں، کتنے مصنفین ہیں، کتنے مؤلفین ہیں، کتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا دنیا کا کوئی مصنف کوئی کتاب لکھنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو میں نے لکھا ہے یہ قرآن کی آیت جیسا، کہ میرا کلام جو ہے یہ قرآن کی آیت جیسا، کہ میری کتاب جو ہے یہ قرآن کی آیت جیسی؟ تو شرم نہیں آتی جب تمہاری کتابیں قرآن جیسی نہ ہو تو محمد جیسا کیسے ہو؟ مل کے ملے سر طاقتور نعرہ بھی آیا اور طاقت پر جواب بھی آیا، اور سلامت کر کے آباد کر کے سارے مل کے طرف بھول سکتا محمد والے محمد اور جو ہے سننے والے بھی مولا باز رکھے والا سلامت رکھے آپ کو ٹھیک ہے نا۔ اب ایک فیصلہ کرانا ہے مجھے، اتنی آیتیں پڑھی میں نے جس میں پروردگار نے قرآن کا تعارف کرایا ہے نا، قرآن بشارت، قرآن حکمت، قرآن رحمت، قرآن نور، قرآن علم، قرآن حق، قرآن شفا، قرآن نور، ٹھیک ہے، کتنی آیتیں آ گئی ہیں۔ اب ایسی آیت پڑھ رہا ہوں جو ہر سننے میرے بڑے سننے والے کے ذہن میں جو ہے، ہر بچے کے ذہن میں، ہر مرد کے ذہن میں، ہر عورت کے ذہن میں ہے نا، قرآن کے ہر ماننے والے کے ذہن میں یہ آیت ہے۔ لیکن ذرا سی باریک بات ہوگی، مولا مجھے تاثیر دے کہ میں جملہ پہنچاؤں۔ آیت میں پڑھ رہا ہوں بھی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا بات رکھے۔ اسی طرح پیغام رہنا ہے آپ کے ذریعے، جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے اور جو جو سن رہا ہے اسے پیغام دے رہا ہوں۔ اب مل کے ذرا ترجمہ کرنا ہے، بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ، بہت آرام کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے۔ ایک بار پھر میں پڑھ رہا ہوں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن سننا بھی ثواب ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا کس میں؟ مولا بات رکھے، مولا سلامت رکھے۔ ادھر تشریف لے، آگے 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 بلند ترین صفحات پڑھے محمد والے محمد۔ ہمارے محترم وزیر حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ مل کے ذرا ساتھ دے گا، میں نے بڑی آسان سی آیت پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مل کے ذرا ساتھ دے گا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا کہاں؟ شب قدر میں۔ میں نے کہا جناب یہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے میں، شب قدر میں، یہ میں کہاں سے آیا؟ آپ نے کہا جناب جو اس میں فی آیا ہے، فی لیلۃ القدر، یہ فی کا ترجمہ ہے میں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا بالکل صحیح ترجمہ کیا آپ نے کہ فی کا ترجمہ ہے میں۔ ہم اس وقت مسجد میں امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں اگر کہوں عربی بناؤں گے جملے کی تو ہم کہیں گے نحنو فی المسجد یا نحنو فی الحسینیہ، ہم مسجد میں ہیں، ہم امام بارگاہ میں ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ میں کہاں سے لے آئے؟ کافی، تو فی کی ایک معنی ہے میں، لیکن عربی زبان کی بڑی وسعت ہے، اور میں امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ایک طالب علم ہوں۔ عربی زبان کے قاعدوں میں بڑی وسعتیں ہیں، بڑی گنجائش ہے عربی کے زبان کے اندر۔ میں بس ایک جملے کا اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو، دیکھیں یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، یہ میں فی کے معنی میں، لیکن لغت عرب کھولے، عربی کے ڈکشنری کھولے، اس میں آپ کو ملے گا کہ فی کے ایک معنی اور بھی ہے۔ میں ابھی آیت پڑھوں گا آپ کے سامنے، ابھی آیت نہیں پڑھوں گا، آگے نہیں پڑھوں گا، پہلے آیت پڑھ دو۔ جاہدو، قرآن کہہ رہا ہے جہاد کرو، فی اللہ، اللہ، فی اللہ، اللہ میں جہاد کرو، تو ترجمہ نہیں ہے نا؟ والا جہاں جہاں ساتھ دے رہے ہیں
अल्लाह में जाकर कहने नहीं, इसका तर्जुमा होगा अल्लाह के बारे में जिहाद करो। मैंने कहा शुक्रिया आपका कि आपने बड़ा मसला कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहने इसका मतलब ये हुआ कि फी कभी आता है किसी में के मायने में, हम मस्जिद में हैं, और कभी फी आता है किसी जात के बारे में, है ना। जिहाद करो अल्लाह में नहीं, अल्लाह के बारे में। अब एक आयत और पढ़ा होता क्या कहते हैं, और हमारा हो जाए ये फी समझ में आया आज की मजलिस का। मेरे आलम का मुकम्मल हो गया इंशाल्लाह। मौला से फी मांग रहा हूँ कि मुझे अता करें ताकि मैं आपको आसान लफ्ज़ों में सुना सकूँ। कुरान में अल्लाह सूरह लुक़मान 31 सूरह में कहता है, अलम तरो अन्नल्लाह सखरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व अस्बगा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन व मिन नास मन युजादिलु फिल्लाह। लोग बोलते रहे मेरे साथ साथ, लोगों में ऐसे भी है, अल्लाह कह रहा है मैं युजादिलु, जो जिदाल करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। किसमें झगड़ते हैं? फिल्लाह, अल्लाह के बारे में। अल्लाह में झगड़ना क्या मतलब? यानी यहाँ फी का तर्जुमा होगा कि अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं। तो फी का तर्जुमा है, एक है में और एक है किसी चीज़ के बारे में। ये हो गई कुरान की बात। और अब नहजुल बलागा मेरे मौला का कलाम, उसमें अल्लाह ने उसमें अल्लाह के वली ने, मेरे मौला अली ने इस लफ्ज़ फी को समझाया। बड़ी बारीक बात है, खुदा करे पैगाम पहुँचा सकूँ। मेरे मौला फरमा रहे फी को देखना, हलाका, मेरे मौला कह रहे हलाक हो गए। या रजुलान, मेरे बारे में दो तरह के हलाक हो गए। मैंने कहा जनाब ये आपने मेरे बारे में ये कहाँ से तर्जुमा किया? आपने कहा फिया। मौला फरमा रहे हलाका, हलाक हो गए। फिया मुझ में नहीं, मेरे बारे में। मैंने कहा मसला आसान हो गया कि कुरान में भी मालूम हो गया हमें कि फी कभी आता है में और कभी आता है किसी साथ किसी चीज का। मन अरफा फातिमा हक का मारिफत हक, जिसने फातिमा को उसकी हक के मारिफत से पहचाना, वक़्त अदरा का नहीं मालूम कौन मेरा साथ देगा कौन साथ नहीं देगा। कहीं में जहाँ जहाँ आवाज जा रही है फ़क़त अदरा का लैलतुल क़द्र, उसने शब क़द्र को दरक कर लिया, उसने शब क़द्र को पा लिया। हमारी इमाम की हदीस है, हमारा इमाम है, हमारे इमाम का कलामुल इमाम है। हमारे इमाम ने कह दिया कि जिसने शब क़द्र, जिसने शहीदा को पहचाना उसने शब क़द्र को पा लिया। लेकिन मुमकिन है कोई एतराज कर दे, कोई सवाल कर दे, मुझे सवाल करने का हक है कि भाई आप कैसे कह रहे हैं कि शराबी शब क़द्र है? शब क़द्र तो रात है और शैतानी ज़ात है, ये रात ज़ात कैसे हो गई? मिलकर सारे पीछे वाले भी आ जाए। मैं आखिरी मजलिस में साथ नहीं रखी, कोई कह सकता ना, और सवाल करने का हक है, मुझे भी है आपको भी है। कोई कह सकता है जनाब कि आपने कैसे कह दिया कि हालांकि मैंने दलील दे दी आपके सामने है, लेकिन किसी को ज़हन में सवाल आ सकता है कि जनाब शब क़द्र, इस सवाल का जवाब सुनना है तो अली वालों नबी वालों तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने मौला का एक जुमला बयान करूंगा। मेरे मौला अली ने, मेरा अली कौन है? खतीब है मेरे सरूरी। जो थक गया है वो थक गया है, जो नहीं सकते साथ आ जाए। मेरा मौला अली खतीब है मेरे सरूरी। एक दिन अली जलाल में कहने लगे अन्नल कुरान नाज़िल, सुनो बोलता कुरान तो मैं हूँ। पीछे वाले बेचारे आवाज आ रही है, आखिरी मजलिस में सारा जानते प्रेशर हो। मेरे मौला अली ने पसंद कर दिया, क्या कहा? अन्नल कुरान नाज़िल, मैं कुरान नाज़िल हूँ, है ना। क्या कहते हैं? मैं बोलता कुरान हूँ। तो अगर अली बोलता कुरान तो हसन भी बोलता कुरान। इसलिए जो खून अली की रगों में वही खून है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज से मेरा साथ है, मेरा मिलके सारे आ जाए। तारीखी जुमला जुमले रिकॉर्ड हो गए, जहाँ आवाज आ रही है लाहौर में, जहाँ अली वाले आए हुए हैं। अगर अली बोलता कुरान तो हसन बोलता कुरान। इसलिए जो खून अली की रगों में वही खून हसन की रगों में। तो मुझे बताओ अगर अली चले जाए तो हसन बोलता कुरान, अगर हसन चले जाए तो हुसैन बोलता कुरान, अगर हुसैन चले जाए नजरुल आबिद बोलता कुरान, नजरुल आबिद चले जाए मोहम्मद बाक़िर कुरान, मोहम्मद बाक़िर चले जाए जाफर सादिक कुरान, जाफर सादिक चले जाए मूसा काज़िम कुरान, मूसा काज़िम
गुफ्तगू कुरान पे शुरू हुई है और कुरान पर ही बयान को खत्म करना है। सलामत रहे आप। मुझे 9 दिन से सुन रहे हैं, आपका बात रखें। जब जगह से आया हुआ है ना, देखो जब बीमार हो अल्लाह से शिफा दे। मैं कह रहा हूँ आले मोहम्मद ने ज़मानत दी है। क्या फरमाया मेरे इमाम ने? फरमाया ज़िक्रुना अहल बैत शिफा, हम अहले बैत का जिक्र शिफा है। कुरान पे शिफा, आले मोहम्मद का जिक्र पे शिफा, ठीक है ना। कुरान की बात हो रही है, नबी की बात हो रही है, अली की बात हो रही है, कुरान के आयतों की रोशनी में हो रही है। कुरान की हर आयत हिदायत है या नहीं? कुरान की हर आयत वो करो मेरे साथ साथ, कुरान का हर सूरा हिदायत है या नहीं? ठीक है ना। अच्छा, कुरान में एक मकाम पर मैं हवाला दूंगा आपको, आने वाले हाथमे पर तारुफ कराया। हिदायत है कुरान, हर मतलब उसका हर वक्त हिदायत, हर आयत हिदायत, हर सूरा हिदायत, हर लफ्ज़ हिदायत है। सूरह हूद 11वां सूरा और सूरह की आयत, और चाहे किसी आयत पर मेरा आपका बयान खत्म हो जाएगा तो ज़रा तवील आयत है और मैं रुक रुक कर तर्जुमा करूँगा। और एक जुमला बता दूँ, ये जो आयत पढ़ रहा हूँ मैं, इस आयत के बारे में हमारे बहुत बड़े मुफस्सिर साहिब तफसीर अल-मीज़ान है ना, बहुत बड़े मुफस्सिर हुए, उन्होंने लिखा, जो भी आयत पढ़ने लगा हूँ, कि अगर इस आयत के मानी बयान किए जाए इस एक आयत के, तो कई 100 नहीं बनेंगे, कई 1000 बनेंगे। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात। जरा सी बारीक बात आपने भी सुनी है, और ये भी जरा सी अरबी की जरा सी बारीक बात है, लेकिन मौला ने सबसे इजाज़त बोला आपसे देने को तैयार करता, आपसे इजाज़त दे दूँ। आप मन काना अला बय्यिनत मिन रब्बिह, बस एक आया, बस एक है नहीं, आयत आगे वयतलूहु शाहिदुम मिन्हु, और दूसरा वो है जो उस बय्यने वाले का गवाह बनकर आया। मुझे पता है इतने पढ़े लिखे सामने बैठे हैं लाहौर शहर के, शाहिद नाम भी रखते हैं ना, शाहिद के माने क्या है? ठीक है ना। भाई जब कुरान सवाल कर रहा है मुझसे तो है ही ना, अब आयत खत्म नहीं हुई, आयत खत्म हो जाए बात कर दूंगा। अमल गाना अला बय्यने में रखे, बय्यने शाहिदों में हो, एक आया बय्यने वाला, बय्यने से मुराद असल में कहा है कुरान मजीद है, तो एक वो है जो कुरान लेकर आया, दूसरा वो है जो उस बय्यने वाले का शाहिद है। नाम नहीं लिया अल्लाह ने कि वो शाहिद कौन है, उसकी पहचान बताई कि वो यतलू है। हमें अपने ही किताब मूसा, और अल्लाह कह रहा है उससे पहले मूसा की किताब भी है, उससे पहले उससे कबल जिसमें उसके आने का तज़किरा है। तो दो है ना, एक बय्यने वाला, एक उसका शाहिद गवाह। ये कौन है नहीं मालूम, लेकिन आयत ने आगे तक देखा इमामन व रहमा, इनमें का एक इमाम है, दूसरा रहमत है। जो गवाह है वो इमाम है, जिसका गवाह है वो रहमत है। आ जाए मिल जाए सलामत है बात आयत के बारे में लिखा हुआ कि एक नहीं, इसको पूरे किधर एक तर्जुमा बनेंगे। उलाए का जो मिलो भी वो लोग जो उस पर ईमान रखते हैं, वमन यकफुर बिही, तो जो भी ये यकफुर का लफ्ज़ आया ना आयत कुर्सी के अंदर, ठीक है ना, कल परसों में आपने पढ़ा रहा है, वही लफ्ज़ तो मुश्किल नहीं है, आप तर्जुमा कर रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से। वमन यकफुर, जो भी उस गवाह का इनकार करे, मिनल अहज़ाब, सलामत रहे मेरे हाथ, हिज़्बों में से, गिरोहों में से, ग्रुप में से, फिरकों में से, जमातों में से, मिनल अहज़ाब, हिज़्बों में से जो भी यकफुर उस गवाह का इनकार करे, तो मालिक क्या होगा? काफ़िरुन मौइदुन, यकीनन उसका ठिकाना जहन्नम है। रसूल इस बारे में तरद्दुद न करना, आगे बढ़ रही है, जल्दी आगे बढ़ो। आप बड़े बेदार सुनने वाले बैठे माशाअल्लाह, रसूल इस बारे में तरद्दुद नहीं करना, यानी लोगों को बता दो कि कुछ, लेकिन अल्लाह कह रहा है अक्सर जो लोग हैं ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। मैंने आयत पढ़ी, तर्जुमा खत्म हो गया, तिलावत कर दी मैंने, अल्लाह ने थोड़ा जिक्र किया, एक बचने वाला है, एक उसका गवाह है। कौन है बचने वाला? बचने से मुराद कुरान है, इसका मतलब ये बचने वाला तो है मोहम्मद, और मोहम्मद का कोई गवाह है। अब वो गवाह कौन है मुझे नहीं मालूम।
شاہد من ہو، وہ گواہ ہے، وہ شاہد ہے جو یتلو ہے نا. اب یتلو کو سمجھانے کے لیے میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. بیٹا کہ یہاں پر فرض کریں میں جگہ پر دیوار کو پڑھ لیتی ہوں، بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ہے نا. بچوں کو جب آپ سمجھاتے ہیں پڑھاتے ہیں، شروع کا جو قاعدہ اردو کا یاد کراتے ہیں ہے نا، تو اس میں فعل مصدر سب بنانا سکھاتے ہیں کہ بھائی ایسے بولو ایسے بولو. میں نے کھایا، اس نے کھایا، وہ اس نے بولا، میں نے بولا، وہ بول چکا وہ بولے گا ہے نا. ان سارے افعال کا فعل کا ایک ہوتا ہے مصدر. کاپی میں آپ نے ایک جگہ لکھ دیا مصدر اور نیچے سارے مصدر لکھ دیے، بولنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، مثلا سارے مصدر ہو گئے. اب بچے کو آپ نے کہا کہ جناب فعل بناؤ اس مصدر سے. بچہ ذہن کا سمجھدار تھا، اس نے کہا کس سے بناؤں؟ آپ نے کہا بولنا، اس سے بناؤ. فعل بناؤ، اس نے کہا میں بولا، آپ بولیں گے، وہ بول چکے. واہ جی واہ، کیا بات ہے. بالکل صحیح بتایا بچے نے، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا جناب مصدر کا بولنا اور میں نے بولنے سے پھر بنایا. ماضی کا مستقبل کا میں بول چکا، آپ بول رہے ہیں، وہ بولیں گے. مشکل تو نہیں ہوئی نا. ماضی، حال، مستقبل، یہ تینوں کے اگر یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو آئی سمجھ میں آ جائے گی. یہ تین سے آپ کھاتے ہیں. کھانا مصدر ہے. اب کہا جناب بچے سے کہا کہ کھانے سے مصدر پھر بناؤ. اس نے کہا میں کھا چکا، آپ کھا رہے ہیں، وہ کھائیں گے. یہ ماضی، حال، مستقبل سارے پھر کس سے بنے؟ کھانے سے. کھانا کیا ہے؟ مصدر. تو سمجھ میں آتا ہمارے تو فعل جب بھی بنے گا وہ مصدر سے بنے گا. ٹھیک ہے. اللہ نے نبی کے گواہ کی، شاہد کی نام نہیں لیا، پہچان کے بتائی. لیکن جتلو ہے، اور جتلو ہے عربی میں فعل، اور فعل بنتا ہے مصدر سے. اب پوری لغت کے بارے میں کہ جتلو کا مصدر کیا ہے؟ جو مصدر کے معنی ہوں گے وہی جتلو کے ہوں گے اور وہی گواہ ہوگا. تو ہم نے ایک میں نے لغت دیکھا تو لغت میں تھوڑے مصدر ملے، جتلو کے جو مصدر ملے. جتلو بنا ہے طلوع سے، تے لام واو اس پر تشریح. طلوع کے معنی بتاؤں، بلا کے معنی بیٹھے ہوئے. عربی کے طلوع کے معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے ایسے آنا کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو. یہ بتا دیا کہ جو فاصلے نہ ہو وہ گواہ نہیں بنتا، جو بلا فاصلے ہو. ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جتلو ہے فعل، اور فعل بنتا ہے مصدر سے. جیسے کھانا پینا کا مصدر ہے، اور اس سے پہلے کھا چکا، کھائیں گے، کھاتی ہے، کھائیں گے، کھا چکے، کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جتلو ہے فعل اور فعل بنتا ہے مصدر سے ہے نا. تو ایک میں نے مصدر بتا دیا آپ کو. اس کے دو مصدر ہیں لغت عربی میں لکھا. طلوع تے لاؤ تے لام واو. طلوع کے معنی کسی کے پیچھے پیچھے ایسے آنا کہ درمیان میں کوئی فرق نہ ہو ہے نا. تو بتا دیا کہ جو فاصلے پر ہو وہ شاہد نہیں بنتا، جو فاصلے پر ہو وہ گواہ نہیں بنتا، جو پہلے فاصلے کے ہو وہ گواہ بنتا ہے. یہ ایک مقصد ہے. اور جتلو کو جانتے ہیں دوسرا مطلب علماء نے کہا کوئی بحث نہیں ہوتی ہے، اس کو لوگوں کی بحث ہوئی ہے. جتلو بنا ہے لطف لینا جملے کا جہاں آواز آ رہی ہے. جتلو بنا ہے تلاوتن سے. تلاوت کا لفظ ہم لوگ بولتے ہیں نا. تلاوت کے لغوی معنی کیا ہے؟ کچھ پڑھنا. توجہ ہے کچھ پڑھنا. آپ اگر ڈسٹرب کریں گے میں ڈسٹرب کروں گا، خدا کے میرے ساتھ رہنا. تلاوت کے معنی ہے کچھ پڑھنا. کیا معنی ہے؟ کچھ پڑھنا، کچھ سنانا. تلاوت کے معنی ہے کچھ پڑھنا. آپ ذرا ترجمہ کریں. اب من کانا اللہ پیغمبر کے رب کے ایک محمد ہے جو قرآن لے کر آیا. فجتلو ہو، شاہد من ہو، دوسرا اس کا گواہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے. کوئی اعتراض کر دے کہ جناب کیا آپ نے کہہ دیا کہ محمد کا گواہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے. میں نے کہا ایسا ہی ہے، اپنی ترجمہ ہے.